जिला विकाराबाद के शहर तांडुर से शोबा तालीम में एक और हौसला अफजा कामयाबी की दास्तान सामने आई है। तांडुर में वाक़ सिंधु गर्ल्स जूनियर कॉलेज की तालीमात ने मार्च 2026 के इंटरमीडिएट रिजल्ट्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपने इदारे का नाम मजीद बुलंद कर दिया है। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के नताइज पर नजर डालें तो बीपीसी शोबे में उरादी प्रार्थना ने 1000 में से 987 नंबर हासिल करके नुमाया मकाम हासिल किया। एमपीसी में अफरतनाज ने 989 नंबर हासिल करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। सीईसी में समीरा अंजुम ने 966 नंबर हासिल करके बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। इसके अलावा हुमेरा ऐमन और पसुला माधवी जैसी तालिबात ने भी अच्छे नंबर हासिल करके कॉलेज का वक़ार बढ़ाया। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के नताइज भी काबिल जिक्र रहे। चकारी भूमिका ने 973 नंबर हासिल करके सर फहरिस्त मकाम हासिल किया। पुपली भावना, सारा खातून और शेख सुहाना ने भी अपनी सलाहियत का बेहतरीन मुजाहरा किया। इस मौके पर कॉलेज के करस्पॉन्डेंट रंगाराव ने कहा, मेहनत का फल जरूर मिलता है और जिसका मकसद वाज़ेह हो, कामयाबी उसका मुकद्दर बनती है। इन कामयाबियों के पीछे तालिबात की मेहनत, वालिदैन की हौसला अफजाई और असातिज़ा की रहनुमाई बुनियादी किरदार अदा कर रही है। कॉलेज मैनेजमेंट की विजय देवी ने कहा, सिर्फ ख्वाब देखने वाले नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करने वाले ही असल कामयाब होते हैं। ये कामयाबियां हर स्टूडेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग पैगाम है। जहां इरादा मजबूत हो वहां कुछ भी नामुमकिन नहीं। डिसिप्लिन, लगन और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ हर बड़ा टारगेट हासिल किया जा सकता है। मुस्तकबिल में भी इसी तरह शानदार नताइज हासिल करते हुए नई बुलंदियों को छूने की उम्मीद के साथ सिंधु गर्ल्स जूनियर कॉलेज की तालिबात, उनके वालिदैन और असातिज़ा को दिल से मुबारकबाद पेश की गई। इस प्रोग्राम में कॉलेज लेक्चरर्स, तालिबात और वालिदैन के अलावा दीगर अफराद ने भी शिरकत की। तांडुर न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब 70 and maximum students secured first class marks in our college. Thank you. Good morning everyone. I am a faculty of chemistry from Sindhu Girls Junior College. In our college, the BPC students have scored in second year U Prarthana 987 out of 1000, and in first year Sara Khatun has scored 435 out of 1000. She is state 4th topper. Comparatively in the Tandur, our college has scored very highest marks as well as state ranks, and most of above 40 members have scored 90% in our college, both including first year as well as in second year. So I would like to thank the management and our principal Sangeeta ma'am and the faculty and students as well as parents for your cooperation. Thank you. Were released in that in our college CEC, we got 966 out of 1000. In first year, we got 473 out of 500. Fatima Firdaus, Faculty of English. As you all know that we have got good marks, good score, and there is a heavy competition in Tandur itself. Most of the students from our college they have scored state top. Not only state toppers or toppers, the pass percentage is also very high. As you can see, the second toppers also 3 to 4 members they have scored second topper place. So apart from the toppers, first topper, second topper and third topper, pass percentage is also very high. I want to congratulate all the students for their successful effort. Not only students, the staff, management and our principal madam for the as well as parents for their cooperation, and for all these efforts, including all these efforts, we are standing here. Thank you. Good morning everyone. ఇక్కడ రిజల్ట్స్ సింధు గర్ల్స్ కాలేజీలో ఇప్పటి వరకు అన్ని స్టేట్ ర్యాంకులే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కూడా చాలా మంచిగా ర్యాంక్ మా కాలేజ్ నుంచి తీసుకురావడం జరిగింది. అందులో పల్లెటూరు నుంచి వచ్చే పిల్లలందరూ జెడ్పీహెచ్ఎస్ స్కూల్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలు కూడా మా కాలేజీలో అక్కడ చదువుకొని మామూలుగా ఉన్నా కూడా మా కాలేజీలో ఇంకా రిజల్ట్ ఎక్కువ తీసుకురావడం జరిగింది. దానికోసం చాలా సంతోషిస్తున్నాం. అందులో తెలుగు మీడియం పిల్లలు ఇంత ర్యాంక్ తీసుకురావడం, 1000కి 900కి దగ్గరగా తీసుకురావడం, అది మా కాలేజీ యొక్క గొప్పతనం అని మేము తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. और मेरे सहपाठी स्टाफ, आज रिज़ल्ट तो यस्टरडे आ गया है. बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया सिंधु गर्ल्स कॉलेज का. स्टेट रैंक सेकेंड रैंक आया हमारा. रिज़ल्ट बहुत अच्छा है. और एक तेलुगु मीडियम से बच्ची आई भावना, एमपीसी इंग्लिश मीडियम लेकर टॉप स्टेट टॉप सेकेंड रैंक आई है. और जो ये हमारे यहाँ पर पूरे खिलते हुए जो भी फूल दिखाई दे रहे, छोटे से कली बनकर फूल बन गए हैं, यही हमारा सिंधु है.
और सिंधु कॉलेज में पढ़ने वाली हर एक लड़की का नाम आज कोने कोने पर है। इसीलिए सभी को फिर से दिल से क्या है कॉन्ग्रेचुलेशन देते हुए, हार्दिक बधाई देते हुए हमारे स्टाफ को और हमारे मैनेजमेंट सर और मैडम को कि हमारे को ये पढ़ाने के लिए हमारे यहाँ पर जो जगह दिए है और इन बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए हमारे को जो जिम्मेदारी दी है और साथ में उनके पेरेंट्स जो मेहनत कर यहाँ पर हमारे कॉलेज में डालकर, भरोसे के साथ कॉलेज में डालकर उनका नाम हम जो बनाए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बस ऐसे ही बच्चे क्या है आगे भी अपना नाम, हमारे सिंधु का नाम लेते जाइए आगे आगे, और आगे डिग्री कॉलेज कहीं पर भी आपको नीट वगैरह एमसेट नहीं मिला तो सिंधु डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले सकते। बस इतना ही कहना चाहती, फिर से दिल से बधाई देती हूँ सभी को, आगे अच्छा इसी तरह से नाम कमाइए। థ్యాంక్ యూ। మరి పేరెంట్స్ యొక్క సహకారంతో పిల్లల యొక్క స్టూడెంట్స్ యొక్క కృషితోటి, అంతేకాకుండా అధ్యాపకుల యొక్క ఉత్తమమైనటువంటి బోధనలతోటి మా విద్యార్థినులందరూ కూడా చాలా చక్కటి ఫలితాలను సాధించడం అనేది జరిగింది। ఈ ఫలితాలను అసలు అద్భుతంగా కూడా భావిస్తూ ఉన్నాం। మరి దాంట్లో ముఖ్యంగా చెప్పేది ఏంటంటే ప్రార్థన అనేటువంటి అమ్మాయి 987,000 మార్క్స్కు ఈ చిన్న కళాశాలలో పొందడం జరిగింది। ఇది ఏ కళాశాలలో కూడా ఇటువంటి మార్కులు అనేటువంటి రాలేవు। మేము ఎక్కువగా చెప్పట్లేదు, మీరు కనుక పరిశీలించి మనం మార్క్స్ రికార్డ్స్ అన్నింటినీ కూడా పరిశీలించినట్లయితే కూడా అత్యద్భుతమైనటువంటి మార్కులన్నింటినీ కూడా సంపాదించారు మా విద్యార్థులందరూ కూడా। మరి ఆఫ్రా అనే అమ్మాయి ఎంపీసీ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో 979,1,000కు మార్కులు సంపాదించి తాను కూడా ఉత్తమమైనటువంటి ఉన్నత స్థానంలో ఉండేటువంటి విద్యార్థినిగా స్థానాన్ని పొందారు। అంతేకాకుండా మరి భావన అనేటువంటి అమ్మాయి పల్లెటూరు నుంచి వచ్చినప్పటికీ కూడా, చెంగోలు ఏదో ఉంది, ఆ ఊరి నుంచి వచ్చినప్పటికీ కూడా తెలుగు మీడియంలో ఉండి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకొని ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చేరి మరి స్టేట్ ర్యాంకును సంపాదించడం అనేది స్టేట్ థర్డ్గా లేదంటే సెకండ్గా కూడా నిలిచారు। అది చాలా చాలా చక్కటి మరి స్థానాన్ని పొందింది అమ్మాయి। అయితే ఇక్కడ సాంస్క్రిట్లో 1 మార్కు, ఇంగ్లీష్లో 1 మార్కు 100% రాసినప్పటికీ కూడా 1 మార్క్ గవర్నమెంట్ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు వారే తగ్గించడం అనేది జరుగుతుంది। ఆ ప్రకారంగా చేసినట్లయితే 469 మార్క్స్ అమ్మాయికి 470కి రావడం అనేది జరుగుతుంది। కాబట్టి అమ్మాయిని ఎంత తప్పలేసుకున్నప్పటికీ కూడా సెకండ్ ర్యాంకుగా రాష్ట్ర స్థాయిలో మరియు అంతేకాకుండా ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు వారి నిర్ణయం ప్రకారంగా సెకండ్ స్థానాన్ని సంపాదించడం అనేది జరిగింది। చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది భావన। మరి ఇదే స్థానాన్ని ముందు కూడా సెకండ్ ఇయర్లో కూడా అత్యద్భుతమైనటువంటి మార్కులు ఇదే విధంగా సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను। తర్వాత సారా ఖాతున్ అనేటువంటి మా స్టూడెంటు బైపీసీ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో 440కి 437 మార్క్స్ 2 మార్కులు కనుక కలుపుకున్నట్లయితే 437 మార్క్స్ సంపాదించింది। అనగా 3 మార్కులే తక్కువ అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ అమ్మాయి కూడా 4th ర్యాంకర్గా స్టేట్లో ఇంటర్మీడియట్ బోర్డులో 4th ర్యాంకర్గా మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది, చెప్పక తప్పదు అనేటువంటి విషయాన్ని చాలా సంతోషంగా చెప్తున్నాను। ఈ విద్యార్థిని కూడా ముందు తన జీవితంలో బైపీసీ కాబట్టి నీట్ ఎగ్జామినేషన్ రాసి డాక్టర్గా మరి నిలవాలని, అదేవిధంగా తల్లిదండ్రులు కూడా అమ్మాయిని తప్పనిసరిగా ప్రోత్సహిస్తారని, ముందు చదువుల కొరకై కూడా ఎటువంటి మరి స్టాప్ లేకుండా అమ్మాయిని చదివించాలని కోరుకుంటున్నాం। తర్వాత సమీరా అంజుమ్ అనేటువంటి అమ్మాయి 966 మార్క్స్ 1,000 మార్క్స్ కొరకు సంపాదించింది సిఈసి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో। ఈ ఆర్ట్స్లో ఈ విధమైనటువంటి మార్క్స్ రావడం అనేటువంటిది అసాధ్యమైనటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ, ఎంత రాసినప్పటికీ కూడా ఆర్ట్స్లో అంటే మరి హిస్టరీలో కానివ్వండి, సివిక్స్లో కానివ్వండి, ఎకనామిక్స్లో కానివ్వండి, కామర్స్లో కానివ్వండి, ఎంత 100% రాసినప్పటికీ కూడా ఇట్లా సర్టిఫికెట్ కొట్టుకుంటూ తక్కువ మార్కులు ఇస్తారు। అయినప్పటికీ కూడా మా అమ్మాయి 966 మార్కులు సంపాదించింది అంటే 100 మార్క్స్గా మనం భావించాలి। ఇది తాండూరు పట్టణంలోనే అత్యద్భుతమైనటువంటి రిజల్ట్గా మనం చెప్పుకోవాలి। కొంతమంది చెప్తున్నారు మేం టాప్ అంటే మేం టాప్ అని, కానీ ఆ విధంగా కాదు। ఖచ్చితంగా సింధు గర్ల్స్ కాలేజీ యొక్క రిజల్ట్స్ అన్నింటినీ కూడా మరి నిజమైనటువంటి రిజల్ట్స్గా మనం చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది। మరి అదేవిధంగా హుమేరా అనే అమ్మాయి కూడా 902 మరి ఎంఈసీ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో 1000 గాను సంపాదించింది। ఇవి కూడా అత్యద్భుతమైనటువంటి మార్కులుగా చెబుతూ మరి ఇట్లా మా కళాశాల విద్యార్థినులందరూ కూడా చాలా చక్కటి ఫలితాలను సాధించారు। ఇది అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలుగా మనం చెప్పుకోవాలి। మరి ఇటువంటి సందర్భంలో మా కళాశాలలో పిల్లలందరినీ కూడా
ఆడపిల్లలందరినీ కూడా అతి నమ్మకంతో పేరెంట్స్ చదివిస్తారు. అదే మరి అడ్మిషన్ చేస్తారు. అదే నమ్మకంతో ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా వారందరినీ కూడా మేము మా పిల్లలుగా భావించి ఖచ్చితంగా కఠినమైనటువంటి నియమ నిబంధనలతోటి వారికి అనుకూలంగా సంతోషంగా ఉండేటువంటి పద్ధతులతోటి ఎటువంటి వారికి అనుకూలంగా ఉంటూ వారిని నొప్పించకుండా వారిని కష్టపడకుండా కానీ చదువు చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. ఇటువంటి చదువులందరికీ కూడా ప్రోత్సహించినటువంటి తల్లిదండ్రులకు విద్యను అందించినటువంటి అధ్యాపకులకు మరి చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థినులందరికీ కూడా ఇంకా ఇంకా ఎక్కువగా మార్కులు సంపాదించాలని వారు భవిష్యత్తులో మంచి స్థానంలో ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ మా విద్యార్థినులందరికీ కూడా మరొకసారి చెప్తున్నాను, చక్కగా చదువుకోవాలని మీ భవిష్యత్తు బాగుండాలని మంచి స్థానంలో మీరందరూ కూడా నిలవాలని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. జై హింద్, జై భారత్. ఇంటర్మీడియట్లో రాష్ట్ర స్థాయిలో ర్యాంకులు సాధించిన విద్యార్థినులకు హృదయపూర్వక అభినందనలు చెప్తున్నా. అలాగే స్టాఫ్కి మరియు పేరెంట్స్కి, ఎందుకంటే పేరెంట్స్ కృషి వలన స్టాఫ్ కృషి వల్లనే ఇది సాధ్యమైంది. అయితే ఇంటర్ అయిపోయిన తర్వాత బైపీసీ లాంటి అమ్మాయిలు ఉంటే వాళ్ళని ఎంసెట్ కానీ ఏదైనా చేయించి అవకాశం ఉంటే మెడిసిన్, లేకపోతే దానికి సమానమైన కోర్సులు చేయించాలి. లేదంటే గ్రాడ్యుయేషన్ ఖచ్చితంగా చేయించండి. గ్రాడ్యుయేషన్ ఎందుకంటే ఈ స్థాయిలో చదివే అమ్మాయిల్ని ఇంటర్తోనే బంద్ చేయకూడదు. గ్రాడ్యుయేషన్ చేయించి దాని తర్వాత అవకాశం ఉంటే వాళ్ళు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కూడా చేయడానికి. నేను 53 సంవత్సరాల క్రితం 53 ఒక స్మాల్ విలేజ్, మా ఊళ్ళో 100% నిరక్షరాస్యులు, ఇల్లిటరేట్స్. ఆ పరిస్థితి నుంచి వచ్చాను. అలాగే నేను ఎంఏ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుకున్నాక మా మేడం, ఇప్పుడు మాట్లాడిన మేడాన్ని మ్యారేజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఆమెని ఎంఏ చదివించాలనే ఉద్దేశంతో బిఏ అయిపోయింది, ఎంఏ చదివించాలంటే పెళ్లి కాకుండా అమ్మాయిలు పంపించారు కదా. ఆ రోజుల్లో 50 ఏళ్ల కింద ఆమెని ఎంఏ చదివించడం జరిగింది. ఆమె గవర్నమెంట్ కాలేజీలో కొడంగల్లో 10 ఏళ్ళు ప్రిన్సిపల్గా చేసింది. కొడంగల్, తాండూరు జూనియర్ కాలేజీలో 25 ఏళ్ళు చేసింది. కోదాడలో డిగ్రీ కాలేజీలో 2 ఏళ్ళు చేసింది. నేను పీపుల్స్ కాలేజీలో పనిచేసాను. 1974లో తాండూరు వచ్చిన. తాండూరు ఎడ్యుకేషన్తో తాండూరు వచ్చిన. మా గురుగారు ఒక ఆయన, తాండూరు పోతావా అంటే పోతా సార్ అని. ఉద్యోగాలు దొరకడం అనేది జీరో ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన పరిస్థితులలో సార్ నేను వచ్చిన తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో 15 సంవత్సరాలు రికార్డు. 15 సంవత్సరాలు. ప్రతి సంవత్సరం కనీసం 3 ఎంఏ పంపించేవాడిని. ప్రతి సంవత్సరం కనీసం 3 అనమాట ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. దాని తర్వాత నాకు పోటీగా మా కాలేజీలో నా శిష్యులు వాళ్ళు కూడా ప్రయత్నం చేసింది. అట్లా ఒకప్పుడు చాలా గొప్ప పేరుండే. నేను మరీ మీకు చెప్పేది ఏంటంటే, పీజీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చదివిన తర్వాత ఇక చదవడానికి ఏముండదు. గ్రాడ్యుయేషన్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అంత సులభంగా దొరకదు. ఎంట్రన్స్లో అవన్నీ రాయాల్సి వస్తుంది యూనివర్సిటీ లెవెల్. అందుకనే మీ అమ్మాయిల్ని, మా అమ్మాయిల్ని ఖచ్చితంగా చదివించడానికి మనసా ఆశ మీరందరూ కృషి చేయాలి, ప్రోత్సహించాలి అని పేరెంట్స్కి ప్రత్యేకంగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ అమ్మాయిలు కూడా బాగా కష్టపడి చదవండి. గ్రాడ్యుయేషన్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ వరకు అయితే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత చదవడానికి ఏముండదు. మన కాళ్ళ మీద గౌరవంగా మనం బ్రతకడానికి అవకాశం. మీ అందరికీ మరోసారి హృదయపూర్వక అభినందనలు కళాశాల మేనేజ్మెంట్ తరఫున తెలుపుతున్నా. అమ్మాయిలు చదవడం అంటే 10 మంది మగపిల్లల కంటే ఒక్క అమ్మాయి చదవడం ఎక్కువ.
అనేవాళ్ళు ఒకప్పుడు. ఇప్పుడేమో మగపిల్లలకి రిజర్వేషన్ పెట్టాల్సి వస్తుంది, వాడు ఎవరు చదవటం లేదు. అమ్మాయిలే బాగా కష్టపడి చదువుతున్నారు, వాళ్ళకి వేరే యావగేషన్స్ ఏముండవు కదా, వేరే ఆలోచన లేదు. ఇల్లు, దాని తర్వాత కాలేజ్, చదవడం. అందుకనే మీరు రోల్ మోడల్గా మీరందరూ తయారు కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ ముగిస్తుంది. Everyone, I am P. Bhavana from MPC. I scored 467 out of 470 from MPC. I got state second rank. Very thankful to our teachers. We got many state ranks in our college. Thank you for giving this opportunity. From intermediate second year, BPC student of Sindhu Girls Junior College, Tandur. In 2026 IPA exams, I have scored 987 out of 1000 marks. I'm really very thankful to my lecturers and my parents. They supported me a lot, so I'm in this position. And I think it is not only my success. Behind this, there is a lot of support of my parents and all my lecturers and college management. Thank you so much for this opportunity. And in my intermediate I scored 979 out of 1000. I feel proud and honored to achieve this result. This success is not mine alone, it belongs to my parents, lecturers and everyone who supported me. And hard work, self-belief helped me reach this point. Thank you for giving me this opportunity. Thank you all. Good afternoon, everyone. I am Samira Anjum from CEC second year. I scored 966 out of 1000. Today, I would like to thank my lecturers, my principal and lecturers who always supported me throughout the year. This college, the main source of this college is to encouraging students and they not only focus on average, not only focus on bright student but also average student. Thank you. I'm Sarah Khatun from YPC first year English medium. I secured 435 out of 440. I want to thank all the lecturers and management and my parents for supporting me in every step. All the lecturers encouraged me a lot, and I want to thank my parents who sent me here to study and grow. Thank you. MPC Junior, I have scored 464 out of 470. I'm very happy that I'm in this position because of my parents, all my lecturers and college management. Thank you for giving this opportunity. Fatima for second year. I have secured 974 marks out of 1000. All thanks to all my Kerala for giving success to my hard work and struggles, and thanks to all my lecturers for clarifying all doubts, raising the minds, and thanks to Principal Ma'am for her motivation speeches. Whenever I feel motivated, her speech is always there to motivate me. Thank you. Good afternoon everyone. My name is Sarah. I have scored 434 out of 440 in YPC. I got state 5th rank. I thank to everyone who support me. First of all, especially my parents and especially lecturers, and most supporting my principal ma'am and management and all lecturers. Thank you. Ashraf from MPC. I'm really happy to share that I have scored 969 out of 1000 marks. I'm very thankful to my parents and my college mate lecturers for their constant support and guidance. Especially I want to thank Vijaya ma'am and Ranga Rao sir for giving this wonderful opportunity. I'm very happy to being a part of Sindhu Girls Junior College. Thank you. From YPC first year, I secured 434 out of 440. I want to thank my principal ma'am, lecturers and management. Always supporting and encouraging me, and parents also encouraging and supporting me. It is possible because of your efforts. Thank you so much. Everyone, I am Bhumika from CEC first year. నాకు 473 మార్క్స్ వచ్చినాయి 500కి. నాకు మా పేరెంట్స్ మా లెక్చరర్స్ చాలా సపోర్ట్ చేశారు. నేను అసలు చదవనే అనుకున్నా. మా నాన్నకు హార్ట్ దగ్గర కోసుకోయింది, అయితే నాకు చదువు ఆగిపోతున్నా, కానీ చదవగలిగిన. నాకు 473 మార్క్స్ వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా క్లాస్లో ఫస్ట్ వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా పేరెంట్స్ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు. మార్నింగ్ స్టడీ అవర్స్ పెట్టినందుకు ఇంకెక్కువ మేము పికప్ అయ్యాం.
Alia from YGC first year. I secured 434 out of 440. This achievement is not mine alone. It belongs to lecturers, parents, and my Allah. I want to say thank you to all. Harvika from Junior MPC from Sindhu Girls Junior College. I secured 463 out of 470. I'm very thankful to my parents and lecturers and college management. Thank you. ఆమెవి బైపీసీ సెకండ్ ఇయర్ తెలుగు మీడియం చదువుతున్నాను. నాకు ఇన్ని మార్క్స్ వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా మేడం వాళ్ళు, మా తల్లిదండ్రులు మంచిగా సహకరించినందుకు వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు చెప్తూ థ్యాంక్ యూ. నేను మారేపల్లి నుంచి ఇక్కడికి సింధు కాలేజ్లో చదువుతున్నాను. నాకు 440కి 400 వస్తాయని చాలా ఆశపడ్డాను, కానీ 358 వచ్చినందుకు చాలా బాధగా ఉంది. ఇంతకు Anna from MAC first year. I scored 462 out of 500. I am very proud of because I am in this position because of teachers, lecturers and management. For the management, thank you. నా పేరు చందు, బైపీసీ తెలుగు మీడియం చదువుతున్నాను ఫస్ట్ ఇయర్. ఈరోజు నాకన్నా ఎక్కువ మా అమ్మ హ్యాపీగా ఉంది. ఫస్ట్ టైం మా అమ్మని అంతర్గతం తీసుకురావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మా కాలేజ్ నాకు పాఠాలు చెప్పిన సార్ వాళ్ళకు, మేడం వాళ్ళకు చాలా ధన్యవాదాలు. ఇలాగనే మంచి మార్క్స్తో పాస్ అయ్యి మా అమ్మ వాళ్ళకు, కాలేజ్కి, మేడం వాళ్ళకి మంచి పేరు తీసుకురావడం జరిగింది.